Good morning, students. I welcome you all for the law classes held by GGR Law Chambers. I invite you for this session to know about general exceptions. Chapter 4. Previously we have went through Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Today we are going to go through Chapter 4, that is general exceptions and right of private defense. These general exceptions are divided into separate categories. The acts, general exceptions are not repeated in every section. So this chapter was written ఏదైతే జనరల్ ఎక్సెప్షన్లో చెప్పబడ్డాయో ఈ లిమిటేషన్ సెక్షన్స్ని తీసేసి కండిషన్స్ని తీసి మిగిలిన కండిషన్లకి మిగిలిన అఫెన్స్లలో చూసుకోవాలి. అట్లా ఈ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ జ్యుడిషియల్ యాక్ట్స్, మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, యాక్సిడెంట్, absence of criminal intention, consent, trifling, private defense. So total 7 categories they have been divided into. What are they? Judicial acts, mistake of fact, accidents, absence of criminal intention, consent, trifling, and private defense. So friends, we will see how these sections are divided into in these 7 heads. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believing himself to be bound by law to do it. So this section says here we can see nothing is an offense which is done by a person who is by reason of mistake of fact. This is mistake of fact is there. This 76 is section speaks about mistake of fact. By reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law. In good faith should be there. In good faith, believing himself to be bound by law. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఒక వ్యక్తి చట్టప్రకారంగా అయి ఉండాలి, మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయి ఉండాలి, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా అయి ఉండకూడదు. అట్లాగ చేస్తే రీజనబుల్గా అతను చేసే పని ఏదైతే ఉందో, చట్టాన్ని అనుసరించి చేసే పని ఏదైతే ఉందో, అతను చట్టాన్ని నమ్మి చట్టాన్ని ఇది కన్సిడరేషన్ చేస్తూ చట్ట ప్రకారంగా నేను మంచి పనే చేస్తున్నానని నమ్మినప్పుడు అట్లాంటి పనిని ఈ సెక్షన్ 76 కింద ఎగ్జామ్ చేశారు. చట్టబద్ధంగా చేస్తున్నాను అని నమ్మకం ఉండాలి. ఇందులో చట్టబద్ధంగా చేస్తున్నానని నమ్మకం ఉండాలి, గుడ్ ఫెయిత్ అయి ఉండాలి, మంచి ఉద్దేశం కలిగి ఉండాలి. మంచి ఉద్దేశం కలిగి చట్టబద్ధంగా చేస్తున్నానని నమ్మకం కలిగి మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయి ఉండాలి, కానీ మిస్టేక్ ఆఫ్ లా అయి ఉండకూడదు. 76, దట్ ఈస్ 76 హౌ ఇట్ స్పీక్స్. ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తారు, ఏ సోల్జర్ ఆన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ హిస్ సుపీరియర్ ఆఫీసర్ opens fire on a mob. He has guarded, protected under this section. A soldier, he has to obey the orders of his superior to disperse the mob. So a soldier opens fire on the orders of his superior. So he believing himself to be bound by law, bound by the order of the superior. He is equipped with legally, he is empowered to open fire. As such, he opens fire. It is mistake of law, not mistake of fact, not mistake of law. Similarly, an officer of court justice being ordered by a court order arrest. ఇప్పుడు ఒక కోర్ట్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా if a person is ordered to arrest Y and he by mistake of fact
arrests Z, thinking that he is Y. He has not done any offense. The mistake of fact. This thing, ఈ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ మిస్టేక్ ఆఫ్ లా చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఇది. అందువల్ల ఏంటంటే మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎక్స్క్యూసిబుల్ బట్ నాట్ మిస్టేక్ ఆఫ్ లా. సిమిలర్లీ 77లో ఏం చెప్తారంటే యాక్ట్ నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ బై ఎ జడ్జ్ వెన్ యాక్టింగ్ జుడిషియలీ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఎనీ పవర్ which is in good faith believing himself to be given to him by law. చూసారా, ఇక్కడ ఎవరైనా జడ్జి గారు, ఎవరైనా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు యాక్టింగ్ జ్యుడిషియల్లీ ఎవరైతే యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్స్ గివెన్ బై లా, లా ఇచ్చిన పవర్స్ని ఆయన జ్యుడిషియల్గా చట్టబద్ధంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు బిలీవింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ హ్యాస్ టు డూ దట్ థింగ్, చట్టబద్ధంగా అతను చెయ్యాలి అని ఉన్నప్పుడు అట్లాగూ చేస్తే బిలీవింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు గివెన్ హిమ్ బై లా, చట్ట ప్రకారంగా ఈ చట్టం ఇచ్చింది నాకు పవర్స్ ఇచ్చిందని ఆయన బిలీవ్ చేస్తూ అట్లాంటి యాక్ట్స్ చేస్తే యాక్టింగ్ జ్యుడిషియల్లీ అంటాడు. యాక్టింగ్ జ్యుడిషియల్గా చేస్తున్నప్పుడే, అంతేగాని అన్జుడిషియల్గా ఉన్నప్పుడు ఏ పని చేస్తే ఆ పని చేసేసి ఇదేమో నేను న్యాయమూర్తిని కాబట్టి నాకు ఎక్స్క్యూజ్ ఉంది అని చెప్పేసి దే కెనాట్ టేక్ షెల్టర్ అండర్ సెక్షన్ 77. సో యాక్టింగ్ జ్యుడిషియల్లీ అయ్యి ఉండాలా, చట్టబద్ధంగా ఈ పవర్ నాకు ఉందని ఆయన గుడ్ ఫెయిత్లో తీసుకోవాలా. అప్పుడు తీసుకొని గుడ్ ఫెయిత్లో బిలీవ్ చేసి దాని మీద ఆ చట్టం ఇచ్చిన పవర్స్ ప్రకారంగా యాక్ట్ చేస్తే దట్ యాక్ట్ వాస్ షీల్డ్ అండర్ సెక్షన్ 77. యాక్ట్ ఆఫ్ జడ్జ్ when acting judicially was shielded, covered under section 77. Next, section 78. 78 says, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by a judgment or order of a court of justice, if done with while such judgment or order remains in force, is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act is in good faith, believes that the court has such jurisdiction. ఇక్కడ జ్యూరిస్డిక్షన్ 78లో ఏంటంటే కోర్టు ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కోర్టు ఆర్డర్ని పర్సూ చేసుకుంటూ ఆ కోర్టు ఆర్డర్ ఉత్తర్వుల ప్రకారంగా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అది గుడ్ ఫెయిత్లో బిలీవ్ చేసి ఇది కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డరే, ఈ కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ నేను అమలు చేస్తున్నానని బిలీవ్ చేసుకుని ఆ కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారంగా అతను కానీ యాక్ట్ చేస్తే ఈ షీల్డ్ అండర్ సెక్షన్ 78. ఇక్కడ ఒకవేళ ఆ కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ తప్పుడు ఆర్డర్ అయి ఉన్నా కూడా కోర్టు ఇచ్చింది కాబట్టి కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిన కోర్టు ఆర్డర్ దీని ప్రకారంగా ఇతను యాక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ 78 ప్రకారంగా షీల్డ్ చేయబడింది యాక్ట్. 79 section 79 says, nothing is an offence which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believing himself to be justified by law in doing it. 79 కూడా యాక్ట్ డన్ బై పర్సన్ జస్టిఫైడ్ ఆర్ బై మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ బిలీవింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ జస్టిఫైడ్ బై లా. ఇక్కడ 79 వచ్చి నథింగ్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ బై ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ జస్టిఫైడ్ బై లా. చట్ట ప్రకారంగా అతనికి పవర్స్ ఉన్నప్పుడు చట్ట ప్రకారంగా ఆ వ్యక్తికి అధికారం ఉన్నప్పుడు యాక్ట్ చేయవలసింది, లేక చట్టం పవర్స్ ఇచ్చిందని మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్లో అతనికి పవర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్లో అతను తీసుకొని ఆ పవర్స్ ఉన్నాయి నాకు చట్టం ఇచ్చిందని చెప్పేసి గుడ్ ఫెయిత్లో తీసుకొని అతను నమ్ముతూ ఏదైనా యాక్ట్ చేసినప్పుడు 79 ప్రకారంగా కాపాడబడబడ్డాడు మిత్రులు.
79. ఇందులో మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ 79లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి. మిస్టేక్ ఆఫ్ లా, మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ని ఇక్కడ విపులంగా మనకి చెప్తారు. ఇందులో మనం చూసుకోవాల్సింది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చదువుకొని మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా డిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చదువుకోవాల్సి వస్తుంది. 80. Accident in doing a lawful act. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. ఇక్కడ ఎన్ని రాసినట్టు చూడండి ఈ సెక్షన్లో 80లో. నథింగ్ ఈజ్ ఎన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈజ్ డన్ బై యాక్సిడెంట్, యాక్సిడెంట్గా జరిగిన, ఆర్ మిస్ఫార్చ్యూన్ దురదృష్టం కొద్ది జరిగిన, ఆర్ వితౌట్ ఎనీ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్, క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ లేకుండా ఏమైనా జరిగిన, ఆర్ నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ అంటే ఇలా జరుగుతుందని అనుకోకుండా కూడా జరిగిన, ఇన్ ది డూయింగ్ ఆఫ్ లాఫుల్ యాక్ట్, లాఫుల్ యాక్ట్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ లాఫుల్ యాక్ట్ ఇన్ ఏ లాఫుల్ మేనర్, ఇన్ ఏ లాఫుల్ మేనర్, లాఫుల్ యాక్ట్ ఉండాలి, లాఫుల్ మేనర్ ఉండాలి, బై లాఫుల్ మీన్స్ అండ్ విత్ ప్రాపర్ కేర్ అండ్ కాషన్ అన్నాడు. ప్రాపర్ కేర్, కాషను ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఉండి యాక్సిడెంట్ అయితే ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకొని యాక్సిడెంట్ అయితే అది ఈ 80 సెక్షన్ 80 సెక్షన్ 80 ప్రకారంగా కాపాడబడింది, షీల్డెడ్ అండర్ సెక్షన్ 80. Suppose a person who is working as hatchet అంటే సపోజ్ we will take గొడ్డలు అనుకోండి. సపోజ్ గొడ్డలతో వ్యక్తి కర్రను బద్దలు కొడుతున్నాడు. అతను ఈ కర్రను బద్దలు కొట్టడానికి అది వాడుకోవడానికి అతనికి రైట్ ఉంది, అతను చేస్తున్నాడు. ఈ కర్రను బద్దలు కొట్టి ఇదేమో చేసుకోవాలని అతను కర్రని బద్దలు కొడుతున్నాడు వితౌట్ ఎనీ ఇంటెన్షన్. ఇట్లా బద్దలు కొడుతూ ఉంటే ఎదరికి ఒక వ్యక్తి వస్తే ఈ కర్రను బద్దలు కొట్టేటప్పుడు హెడ్ జారిపోయి, యాక్సిడెంటల్గా జారిపోయి వెళ్ళి అతను తగిలింది అనుకో. సపోజ్ సెక్షన్ 80 కింద ఇట్ ఈజ్ యాక్సిడెంట్. అతను తగిలి, అతనికి దెబ్బలు తగిలినా, లేకపోతే అతను డెత్ కాజ్ అయినా, లేకపోతే ఏదైనా అయినా అతనికి ఇంజరీ తగిలితే ఆ ఇంజరీకి ఈ ఎవరైతే గొడ్డలు పెట్టి కొడుతున్నాడో అతన్ని ముద్దాయి కింద చేయరు. ఎందుకంటే హీఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 80లో. అతను దురుద్దేశం ఏమీ లేదు అతనికి. ఇలాగ ఈ గొడ్డల నుంచి జారిపోతుందని కూడా అతను అనుకొని ఉండడు. అట్లా ఇది ఈ చట్ట ప్రకారంగానే, ఈ ధర్మసమ్మతంగానే, న్యాయంగానే ఈ వుడ్ని పగలు కొడుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ గొడ్డలు ఏమవుతుందండి, వుడ్ని పగలగొట్టి గొడ్డలు వెళ్ళి ఆ దెబ్బకి, ఆ ఫోర్స్కి ఏమైంది, జారిపోయి ఆ హెడ్ జారిపోయి ఎదురుగా నిలబడిన వ్యక్తికి తగులుతుంది. తగిలింది అనుకో, సపోజ్ అతనికి ఇంజరీ అయ్యింది అనుకో, ఇతని మీద కేసు పెట్టడానికి లేదు. ఎందుకంటే దట్ యాక్ట్ వాజ్ యాక్సిడెంటల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 80. మీ జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చదువుకొని మనం చూసుకుంటే ఈ ఎక్సెప్షన్స్లో ఏవైతే ఎక్సెప్షన్స్లో ముద్దాయికి బెనిఫిట్ జరుగుతుందో, లేకపోతే ఏవైతే ఎక్సెప్షన్స్లో యాక్ట్స్ డన్ బై అక్యూజ్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అక్యూజ్డ్ చేసిన యాక్ట్స్ ఈ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్లోకి వచ్చిన, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్లోకి వచ్చిన, అది ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ముద్దాయి మీదే ఉంటుంది. ముద్దాయి హ్యాస్ టు ప్రూవ్ ఇట్. అక్యూజ్డ్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ he is covered and shielded under sections so and so under general exceptions or right of private defense. 81 section చూద్దాం. Nothing is an offense merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ లేకుండా కొద్దిగా అపకారం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. ఇలాగ చేయడం వల్ల కొంచెం నష్టం జరుగుతుందని, అపకారం కొంతమందికి దెబ్బలు తగులుతాయని కానీ కొంచెం నష్టం జరుగుతుందని కూడా తెలిసి కూడా ఏదైనా పని
పెద్ద నష్టం జరగకుండా ఆఫ్ చేయడానికి చేస్తే అది ఈ సెక్షన్ కింద 81 కింద రక్షింపబడ్డది ఇది ఆ యాక్ట్. సపోజ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఏ కెప్టెన్ ఆఫ్ ఎ షిప్ వైల్ రన్నింగ్ ఇన్ ది సీ ఇట్లా సముద్రంలో వెళ్తూ కెరటాలు ఎక్కువ తుఫాన్ అది వచ్చినందువలన లోడ్ ఎక్కువైపోయి దెర్ ఈజ్ ఎ స్కోప్ ఆఫ్ ఆ షిప్ మునిగిపోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నప్పుడు, లోడ్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల షిప్ మునిగిపోదని అతను తోచినప్పుడు అందులో ఉన్న వెయిట్ ఏదైతే సామాన్లు ఉంటుందో లేకపోతే ఏదైతే బ్యాగేజ్లు ఉంటుందో అదంతా కూడా సముద్రంలోకి ఇసితేస్తే ఇట్ కాజెస్ లాస్ టు ది పాసెంజర్స్, ప్రాపర్టీ పోతుంది. కానీ కెప్టెన్ దురుద్దేశంలో ఈ పని చేయటం లేదు. అతనికి తెలుసు ఇలా పడేస్తే వీళ్ళకి నష్టం జరుగుతుందని కూడా తెలుసు. అయినా తెలుసు కూడా ఈ సామాన్లన్నీ లోడ్ని అన్లోడ్ చేయడానికి సముద్రంలోకి విసిరేస్తాడు. ఎందుకు? షిప్లో ఉన్న మనుషుల ప్రాణాలు రక్షించడానికి. మనుషుల ప్రాణాలను రక్షించే పెద్ద పని ఏదైతే ఉందో అది మంచి ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ చిన్న నేరం ఏదైతే సామాన్లు సముద్రంలో పడేస్తున్నాడో దీనికి అతను బాధ్యుడు కాదు. అట్లా విడతీసుకొని మనం చూసుకొని చెప్తే ఇది 81 సెక్షన్. యాక్ట్ లైక్లీ టు కాజ్ హార్మ్ బట్ డన్ వితౌట్ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్. ఇక్కడ కెప్టెన్ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ ఏమీ లేదు. రాంగ్ఫుల్ లాస్ చేయాలని కానీ ఇతను రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ పొందాలని కానీ అట్లాంటి దురుద్దేశం ఏమీ లేదు. అండ్ టు ప్రివెంట్ అదర్ హార్మ్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. రెండు ఇంటెన్షన్ ఉండకూడదు, పెద్ద 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 అపకారాన్ని తగ్గించడానికి, ప్రివెంట్ చేయడానికి, ఆపడానికి ఈ కార్యం చేయాలి, ఈ పని చేయాలి. అట్లా చేస్తే సెక్షన్ 81 కింద కాపాడబడ్డాడు. అట్లా చేస్తే సెక్షన్ 81 కింద కాపాడబడ్డాడు. మెన్ సీరియా చూడాలి, ఇందులో వితౌట్ ఎనీ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ చూడాలి. ఇవన్నీ ఉండాలి, ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత దాన్ని మనం సెక్షన్ 81 కింద షీల్డ్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఇది ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ముద్దాయి మీదే ఉంటుంది. సెక్షన్ 82 నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఇస్ డన్ బై ఏ చైల్డ్ అండర్ ఏజ్ 7 years ఆఫ్ ఏజ్. ఎందుకన్నారు 7 years ఆఫ్ ఏజ్ అంటే ఈ నేరం యొక్క ఇలా చేస్తే ఇది నేరం అవుతుంది, ఇలా చేస్తే దీని రిజల్ట్ ఇలా మర్డర్ అయిపోద్ది, దీన్ని లేకపోతే ఇలా చేస్తే ఇది దొంగతనం అవుద్ది, లేకపోతే ఇలాగవుద్ది అలాగవుద్ది అని 7 years ఉన్న కుర్రోడికి లోకజ్ఞానం తెలియదు కాబట్టి నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ బై ఎ చైల్డ్ హూ ఈజ్ అండర్ 7 years ఆఫ్ ఏజ్. హూ ఈజ్ అండర్ 7 years బిలో ఉన్న చైల్డ్ ఏదైనా నేరం చేయడానికి చేస్తే ఆ పనిని నేరంగా పరిగణించుకో. 7 years ఉందని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలా. కేసు పెట్టారనుకో, కేసు పెడితే కోర్టులోకి వచ్చేసరికి 7 years ఉందని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఏజ్ సర్టిఫికేట్. దెన్ దే కెన్ టేక్ షీల్డ్ అండర్ సెక్షన్ 82. జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎంత ఇది చూడండి ఎంత ఉపయోగపడతాయో. కేసెస్ చాలా వరకు కూడా ఈ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ సరిగ్గా చదివి సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని సరిగ్గా మనం ఫిక్స్ చేస్తే చాలా క్రిమినల్ కేసుల్లో కూడా మనం చాలా బెనిఫిట్ పొందొచ్చు. అందువలన ఈ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 83కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ యాక్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్ హూ ఈజ్ అబౌవ్ 7 years ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ బిలో 12 years ఆఫ్ ఏజ్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇందులోకి వచ్చేసరికి 83లోకి వచ్చేసరికి 7 years, 82లోనేమో 7 years బిలో ఉన్న చైల్డ్ చేసిన పనులన్నీ కూడా నేరాలు కాదన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అబౌవ్ 7 years ఉంటూ 12 years బిలో ఉంటే అట్లాంటి చైల్డ్ 12 years బిలో చైల్డ్ ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అతను చేసిన పనిని అతన్ని అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమంటాడు చూడండి, నథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆఫెన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ బై ఎ చైల్డ్ అబౌవ్ 7 years ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ అండర్ 12 హూ హ్యాస్ నాట్ అటైన్డ్ సఫిషియంట్ మెచ్యూరిటీ. ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ వచ్చి ఉండకూడదు. నేరం చేసిన టైంకి అతనికి బ్రెయిన్ మెచ్యూర్ అయ్యి ఉండకూడదు. ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ టు జడ్జ్ ది నేచర్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ది కాండక్ట్ ఆన్ దట్ ఒకేషన్. చూసారా ఎంత బాగా అన్నాడు. అప్పుడు ఆ పనిని ఇలా చేస్తే
దీన్ని ఇలాగవుతుంది అలాగవుతుంది అని అర్థం చేసుకోలేని మెంటల్ స్థితిలో ఉంటే ఆ చైల్డ్ ఎవరు అబౌవ్ 7 years బిలో 12 years ఉన్న చైల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నదో అతను చేసిన పనిని ఇది ఇందులో చూపించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూపించుకోవాల్సిన డిఫెన్స్ ఏముంటుంది? బిలో 12 years అని ఉండాలి చెప్పాలా? హీ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ జడ్జింగ్, హీ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది యాక్ట్ attained sufficient mental capacity maturity to understand the result of the act or nature of the act or the consequences of the act, and he is of very low mental standard అని చెప్పి మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ 83 దిస్ ఇస్ బిలో 12 years of age and above 7 years of age. 83 84లో ఇక్కడ 84 యాక్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్ ఏం రాస్తారంటే నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈజ్ డన్ బై ఎ పర్సన్ హూ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అని ఆ పని చేసేటప్పుడు బై రీజన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ నోయింగ్ ది నేచర్ ఆఫ్ దట్ యాక్ట్. బై రీజన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్నెస్ మైండ్ నుండి అతను చేసే పని యొక్క రిజల్ట్ అతనికి తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతనికి 84 ప్రకారంగా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చిండ్రు యాక్ట్. ఆర్ దట్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ ఐదర్ రాంగ్ ఆర్ కాంట్రరీ టు లా. చట్ట ప్రకారంగా ఎగనెస్ట్ అయినా ఇలా చట్ట ప్రకారంగా నేను తప్పు చేస్తున్నానని తెలుసుకోలేకపోయి, లేకపోతే ఇట్లా ఈ పని ఏదైతే ఉందో ఇది రాంగ్ అని తప్పు అని చెప్పి తెలుసుకోలేకుండా మెంటల్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు, ఈజ్ అన్సౌండ్నెస్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు సెక్షన్ 84 ప్రకారంగా దీని ప్రకారంగా లబ్ధి పొందవచ్చు. అన్సౌండ్నెస్ మైండ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ది యాక్ట్ మనం చూడాలి. ఇందులో అన్సౌండ్నెస్ మైండ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్సౌండ్నెస్ మైండ్ ఉంటుంది. దాన్ని అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్, అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ది థింగ్ మనం పర్సుయేషన్ చూసుకొని దాన్ని మనం కరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకుని ఈ సెక్షన్ కరెక్ట్గా వాడుకుంటే వీ కెన్ గెట్ ఎక్విటల్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. 85 యాక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ బై రీజన్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికేషన్ మైండ్ ఏ విధంగా అయితే తీసుకున్నారో అది 85లో ఏంటంటే అతను విల్కి ఎగ్నెస్ట్గా అతను ఇష్టపూర్వకంగా కాకుండా ఎవరైనా బలవంతంగా అతను తాగించి తాగించినప్పుడు అతను చేసే పని యొక్క స్థితి కానీ నేచర్ కానీ దాని యొక్క రిజల్ట్ కానీ అతను తెలియలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా దీంట్లో షీల్డ్ పొందొచ్చని సెక్షన్ 85 చెప్తాడు. ఏంటంటే నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈజ్ డన్ బై ఎ పర్సన్ హూ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆ పని చేసేటప్పుడు ఈజ్ బై రీజన్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికేషన్ తాగుండడం వలన ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ నోయింగ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఆ చేసే పని ఏంటి అన్నది అతనికి తెలియకుండా ఉన్న స్థితిలో ఉంటే, ఆర్ దట్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ ఐదర్ రాంగ్ ఆర్ కాంట్రరీ టు లా, ఇది తప్పని చట్టానికి ఎగ్నెస్ట్ అని కూడా తెలియకుండా ఉండాలి. ప్రొవైడెడ్ దట్ ది థింగ్ which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. అతనికి తెలియకుండా తాగించి అతనికి ఉద్దేశానికి ఎగ్నెస్ట్గా తాగించి ఇట్లాంటి పనులు చేయిస్తే ఆ పని యొక్క పర్యవసానం అతనికి తెలియని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి పనిని సెక్షన్ 85 కింద ప్రొటెక్షన్ మనం పొందొచ్చు. Incapable of knowing the act, nature of the act, incapable of knowing what is either wrong or contrary to law అన్నది రెండు మనం చూసుకోవాలి. ఇందులో ఏమంటాడంటే ఇన్ కేసెస్ వేర్ an act is done, where is act is done is not an offense
unless done with a particular knowledge or intention. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless ikkadante clause ఒకటి పెట్టాడు, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ఈ తాగున్నాను నేను ఈ విధంగా అయితే నేరం చేయొచ్చు, ఏ విధంగా నేరం చేయొచ్చు పర్వాలేదు, అందువలన నేరం చేయడానికని చెప్పేసి తాగేసి వెళ్ళి నేరం చేస్తే అది అఫెన్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇక్కడేమిటంటే 86 ప్రకారంగా కూడా మనం ఏంటంటే ఇట్లా చేసింది అతనికి ఎగ్నెస్ట్గా నాలెడ్జ్ అయ్యి ఉండాలా, అతని విల్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఉండాలా. ఈ 2 క్లాజెస్ మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితేనే 86 కింద షెల్టర్ పొందవచ్చు, జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్లోకి వస్తారు. 87 section 87 act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. మరి ఇక్కడ కన్సెంట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కన్సెంట్ అంగీకారం, ఎవరైతే ఇంజరీ పొందుతాడో, ఎవరైతే హామ్ జరుగుతుందో, ఎవరికైతే నష్టం జరుగుతుందో అతను ఇష్ట ప్రకారంగా ఏదైనా పని చేస్తే దానికి ఎక్స్క్యూజ్ ఉందా అని అడిగితే 87 ఏం సమాధానం చెప్తున్నా, నథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు కాజ్ డెత్ ఆర్ గ్రీవియస్ హర్ట్. గ్రీవియస్ హర్ట్, డెత్ కానీ గ్రీవియస్ హర్ట్ కానీ కలిగించే ఉద్దేశం లేకుండా, అండ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ నోన్ బై ది డూయర్ టు బీ లైక్లీ టు కాజ్ డెత్ ఆర్ గ్రీవియస్ హర్ట్. ఇలాగా చనిపోతే చావు మరణం కలిగిస్తుందని లేకపోతే గ్రీవియస్ హర్ట్ కలిగిస్తుందని తెలియకుండా ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ బై రీజన్ ఆఫ్ ఎనీ హార్మ్ విచ్ ఇట్ మే cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause any such harm, such person who has consented to take the risk of that harm. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏమంటే 18 years అబవ్ ఉన్న అతను ఈ కన్సెంట్ ఇస్తే హామ్ జరుగుతుందని, ఇట్లా డెత్ కాకుండా గ్రీవియస్ హర్ట్ కాకుండా ఇట్లా ఏది ఇతను చేసే ఉద్దేశం లేకుండా ఇది ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి 18 years అబవ్ ఉన్న వ్యక్తికి ఏదైనా స్వల్ప నష్టం జరిగినా, గాయం జరిగినా, లేకపోతే ఏదైనా జరిగినా అది దానికి 87 ప్రకారంగా ఎక్స్క్యూజ్ చేశాడు. ఏ అండ్ జెడ్ అగ్రీస్ టు ఫెన్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ అమ్యూజ్మెంట్. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఎగ్జాంపుల్లో ఇలస్ట్రేషన్లోను ఏ అండ్ జెడ్ వాళ్ళిద్దరూను ఫెన్సింగ్ అంటే కత్తులతోటి దెబ్బలాడడం అనమాట. ఫెన్స్ విత్ ఈచ్ అదర్, వాళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకోవడానికి ఫర్ అమ్యూజ్మెంట్, సంతోషం కలగడానికి కత్తులతోటి దెబ్బలాడుకుందామని చెప్పేసి దెబ్బలాడుకుందామని చెప్పేసి అంగీకారం తెలియపరిచింది. దిస్ అగ్రిమెంట్ ఇంప్లైస్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ సచ్ సఫరర్ బై హార్మ్ which in course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense. చూసారా ఎంత బాగా చెప్పండి ఇందులో. ఏ అన్నతను జెడ్ అన్నతను ఫెన్సింగ్ ఆడదామని అంగీకారానికి వస్తారు. ఇట్లా అంగీకారానికి వచ్చినప్పుడు అందులో ఏమిటంటే ఆ ఫెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు, కత్తి యుద్ధం చేసేటప్పుడు దెబ్బలు తగులుతాయని వాళ్ళకి తెలుసు. అట్లాగో దెబ్బలు తగులుతాయని తెలిసి కూడా ఇద్దరు అంగీకారం ఇచ్చి ఫెన్సింగ్ ఆడితే అందులో ఒక అతనికి కానీ దెబ్బలు తగిలితే వేరే అతన్ని శిక్షించడానికి ఎగ్జామ్షన్ ఇందులో 87లో ఇచ్చింది. 88 యాక్ట్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు కాజ్ డెత్ డన్ బై కన్సెంట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ ఫర్ పర్సన్స్ బెనిఫిట్. యాక్ట్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు కాజ్ డెత్ అన్నాడు. యాక్ట్ అని ఆ పని 88లో ఏం చెప్తుందంటే ఎన్ యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు కాజ్ డెత్ డన్ బై కన్సెంట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ ఫర్ పర్సన్స్ బెనిఫిట్ అన్నాడు. ఇక్కడ
ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ కన్సెంట్ ఇచ్చినా మరణం కలుగుతుందని ఇంటెన్షన్ లేకుండా ఇంటెండెడ్ మరణం కలిగే ఇంటెన్షన్ లేకుండా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అట్లాంటి అంగీకారం ఇచ్చిన పనితోటి గుడ్ ఫెయిత్ చేస్తే అది నేరం కాదంటాడు. సపోజ్ ఏ సర్జన్ నోయింగ్ దట్ ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఈజ్ లైక్లీ టు కాజ్ డెత్ ఆఫ్ జెడ్ హూ సఫర్స్ under a painful complaint but not intended to cause Jed's death and intending in good faith Jed's benefit performs that operation on Jed with Jed's consent, A has committed no offense. ఇక్కడ ఏ సర్జన్ అన్నతను సర్జన్ knowingly that a particular operation is likely to cause death, ఇలాగ ఆపరేషన్ చేస్తే చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉందని తెలిసి కూడా ఈ జడ్ అంగీకారంతో అతనికి మంచి కలగాలని దురుద్దేశం లేకుండా అతనికి మంచికి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆపరేషన్ చేస్తే అది నేరం కాదు అని చెప్పి 88లో చెప్పండి. Act done in good faith for benefit of child or insane person by consent of guardian. ఇందాక నుంచి మనం పై సెక్షన్స్లో కన్సెంట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇంజర్డ్ ఆర్ హూ ఈజ్ సఫరర్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి గార్డియన్ యొక్క పర్మిషన్ ఉన్న ఇది కన్సెంట్ ఉన్న ఆ పర్సన్ కన్సెంట్ లేకపోయినా గార్డియన్ యొక్క కన్సెంట్ ఉన్నా సరే అతనికి కూడా గార్డియన్ కన్సెంట్ కూడా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిండ్రు ఆపరేషన్ చేయడానికి. ఇది కూడా సేమ్ సర్జన్ ఇది అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే ఏ సర్జన్ ఉంటాడో జడ్ అన్కాన్షియస్ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గార్డియన్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఆపరేషన్ చేస్తాడు అనుకోండి. సపోజ్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్ ఆర్ అది అఫెన్స్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ సెక్షన్ 89. ఇక్కడ 90కి వచ్చేసరికి ఏ కన్సెంట్ ఈజ్ నాట్ సచ్ ఏ కన్సెంట్ యాజ్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ బై ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ ఇఫ్ ది కన్సెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై ఏ పర్సన్ అండర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇంజరీ ఆర్ అండర్ ఏ ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇఫ్ ది పర్సన్ డూయింగ్ ద యాక్ట్ నోస్ ఆర్ హ్యాస్ రీజన్ టు బిలీవ్ దట్ ది కన్సెంట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ సచ్ ఫియర్ ఆర్ మిస్కాన్సెప్షన్. ఇక్కడ 90లో ఈ కన్సెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే మిస్కాన్సెప్ట్ అయి ఉండకూడదు, మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయి ఉండకూడదు, ఆర్ ఇఫ్ ది గివెన్ బై ఏ పర్సన్ అండర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇంజరీ అయి ఉండకూడదు, ఫియర్ ఆఫ్ ఇంజరీ అయి ఉండకూడదు, ఆర్ అండర్ ఏ మిస్కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అయి ఉండకూడదు. ఇది రెండు ఉన్నప్పుడే ఫియర్ ఆఫ్ ఇంజరీ అంటే ఎవరన్నా భయపెట్టి కన్సెంట్ తీసుకోకూడదు, లేకపోతే దాన్ని తప్పుడుగా మనం చెప్పి దాని కన్సెంట్ తీసుకోకూడదు. అట్లా తీసుకుంటే నేరస్తుల కింద వస్తారని చెప్తారు. సెక్షన్ 91 ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ అఫెన్సెస్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆఫ్ హార్మ్ caused. The expression in 87, 88, 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or knowing to be likely to cause to the person giving the consent on whose behalf the consent is given. 91 causing miscarriage కానీ ఇట్లా ఏదైతే ఉన్నదో ఈ 91లో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు. యాక్ట్ డన్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ ఫర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ పర్సన్ వితౌట్ కన్సెంట్. ఇట్లా 92 సెక్షన్ 92కి వచ్చేసరికి యాక్ట్ డన్ బై ఏ పర్సన్ ఇన్ గుడ్ బిలీఫ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ వితౌట్ కన్సెంట్. అతను కన్సెంట్ లేకుండా కూడా ఏదైనా అతని బెనిఫిట్ గురించి ఏదైనా ఒక వ్యక్తి బెనిఫిట్ గురించి ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అది మేడ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. నో కమ్యూనికేషన్ మేడ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఎన్ అఫెన్స్
by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. ఇట్లా కమ్యూనికేషన్ కూడా ఏ సర్జన్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ కమ్యూనికేషన్ టు ఏ పేషెంట్ హిస్ ఒపీనియన్ దట్ హీ కెనాట్ లివ్, ఇలా చచ్చిపోతావు అని చెప్పి ఒక సర్జన్ చెప్తే అది అతనికి దానివల్ల అపకారం జరిగినా ఏదైనా జరిగినా అట్లాంటిది ఆ కమ్యూనికేషన్ నేరం కాదు అని చెప్తాను. 94. యాక్ట్ టు విచ్ పర్సన్ ఈజ్ కంపెల్డ్ బై థ్రెట్స్ except murder and offences against the state punishable with death, nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it reasonable cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to that such constraint. To which a person is compelled by threats, ఇలా థ్రెట్స్ చేసి ఏమైనా యాక్ట్స్ చేపిస్తే, ఇలా దొంగతనం చేసేటప్పుడు తలుపులు ఓపెన్ చేయమని చెప్పి లేకపోతే ఇదని చెప్పి ఏదైతే చెప్పి మనకి ఫోర్స్ చేసి ఏ విధంగా అయితే చెప్పేశారని ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చెప్పాడో 1 and 2లో, ఆ విధంగా మనకి ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయినా మన థ్రెట్ వలన కుట్టడం వలన తిట్టడం వలన లేకపోతే చంపేస్తానని భయపెట్టడం వలన ఏదైనా పని చేసి తప్పు పని చేసినప్పుడు దాని ప్రొటెక్షన్ కింద 94 కింద ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు. 95. యాక్ట్ కాస్డ్ స్లైట్ హార్మ్, నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ బై reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. 95 ప్రకారంగా యాక్ట్ కాసింగ్ స్లైట్ హార్మ్, ఈ చిన్ని నష్టం కలిగిందనుకోండి, సపోజ్ ఏదైనా పెద్ద ఏదైనా చేసేటప్పుడు చిన్న నష్టం కలిగింది అనుకోండి, ఈ 95 ప్రకారంగా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిండు. యాక్ట్ రిగార్డింగ్ ఎ ట్రివియల్, యాక్ట్ నాట్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ట్రివియల్, ఏ పనులు ట్రివియల్ పనులు ట్రివియల్ కాదన్నది కూడా ఇందులో సెక్షన్లో చెప్తాడు. అట్లా 95లో యాక్ట్ కాసింగ్ స్లైట్ హార్మ్ అని ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిండు. తర్వాత 96 to 106 వచ్చేసి రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్కి వెళ్ళిపోతాం. 96 to 106. 96లో ఏమంటాడంటే నథింగ్ డన్ ఇన్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్, థింగ్స్ డన్ ఇన్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్, థింగ్స్ డన్ ఇన్ ప్రైవేట్, నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్. 96లో ఏంటంటే ఈ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అంటే తన ప్రాపర్టీ కాపాడుకోవడం కానీ పర్సన్ కాపాడుకోవడం కానీ ఇట్లా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో మనిషికి, అట్లాంటి రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా నేరం చేస్తే, నేరంగా పరిగణించబడే పని కానీ చేస్తే అట్లాంటివన్నీ కూడా షీల్డ్ చేయబడారు 96లో. 96లో 97 రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ ప్రాపర్టీ. 97 ప్రకారంగా ఏంటంటే శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి లేకపోతే తనకి ఉన్న ప్రాపర్టీని కాపాడుకోవడానికి ఈ విధంగా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు, ఏదైనా నేరంగా పరిగణించబడే పని చేసినప్పుడు ఆ పనిని 97 ప్రకారంగా మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. 97 ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ రైట్ సబ్జెక్ట్ టు ది రిస్ట్రిక్షన్స్ కంటైన్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 99 టు డిఫెండ్, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్లో. 98 ఈ 97లో ఏంటంటే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఫర్ ది బాడీ అండ్ ఫర్ ది ప్రాపర్టీ, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఎగ్నెస్ట్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్. ఈ 98లో ఏమిటంటే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఏదైతే అన్సౌండ్ మైండ్ అతను ఏదైనా యాక్షన్ చేసి మనకు అపకారం జరుగుతున్నప్పుడు అతని నుంచి కాపాడుకోవడానికి అని చెప్పేసి మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అది నేరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ నేరం కాదని చెప్పేసి అది అట్లాంటిది నేరం కింద పరిగణించబడదని చెప్పేసి 98లో చెప్పబడింది.
ఇందులో ఇలస్ట్రేషన్స్లో ఏమంటే ఏ జడ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ madness attempts to kill A. Judge in guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Judge was sane. ఇక్కడ జడ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ అటెంప్ట్స్ టు కిల్ ఏ. జడ్ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్, బట్ ఏ హ్యాస్ ది సేమ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ విచ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ ఇఫ్ జడ్ వర్ సేన్. ఏ అన్నతను తనకున్న మ్యాడ్నెస్ వలన, జడ్ అన్నతను తనకున్న మ్యాడ్నెస్ వలనే ఏ చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఈ ఏ జడ్ ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడో అతను మర్డర్ కేసు కింద చంపడానికే కదా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అట్లాంటిది అతను మ్యాడ్నెస్ చెప్పిన దాంట్లో ఎక్సెప్షన్లో అతను నేరం కదని అన్నారు కదా. అట్లానే ఏకి కూడా ఇట్లా అతను ఒకవేళ పొడిసేస్తే చచ్చిపోతాడు. చచ్చిపోకుండా కాపాడుకోవడానికి, తన ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి ఇతనికి అధికారం ఉన్నది అనమాట. అట్లా వుడ్ హ్యావ్ ఇఫ్ ఏ హ్యాస్ ది సేమ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ విచ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ ఇఫ్ జడ్ ఈస్ సేన్. జడ్ మంచిగా ఉండాలి, పిచ్చిగా కాకుండా మంచిగా ఉన్నప్పుడు పొడిస్తే కాపాడుకోవడానికి ఏ విధంగా రైట్ ఉంటుందో ఈ పిచ్చిగా ఉన్నప్పుడు కూడా పొడిస్తే కాపాడుకోవడానికి అతనికి రైట్ ఉందన్నమాట. అది 98లో మనకి ఎగ్జామ్షన్ చూపిస్తాడు. 99 యాక్ట్ అగైన్స్ట్ విచ్ దేర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్. ఈ 99లో ఏ యాక్ట్కి అయితే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ లేదు అని చెప్తున్నారంటే దేర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ యాక్ట్ విచ్ డస్ నాట్ రీజనబుల్లీ కాజ్ ది అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డెత్ or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. Act against which there is no right of private defense. ఇక్కడ ఏమనంటే ఇప్పుడు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఏ కేసుల్లో లేవంటే apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant అయి ఉండాలి. పబ్లిక్ సర్వెంట్ చేసే పనులు, అతను ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ చేసే పనులు, చట్టబద్ధంగా చేసే పనులు, అఫీషియల్గా చేసే పనులు ఏదైతే ఉన్నదో అట్లాంటి పనులకి మనం రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ని ఉపయోగించుకోవడానికి మనకి అర్హత లేదు. అట్లనే దెర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ ఎన్ యాక్ట్ విచ్ డస్ నాట్ రీజనబుల్లీ కాజ్ ది అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ గ్రీవియస్ హర్ట్ ఇఫ్ డన్ ఆర్ అటెంప్టెడ్ టు బి డన్ బై ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ యాక్టింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అండర్ కలర్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్ దో దట్ డైరెక్షన్ మే నాట్ బి ఏ స్ట్రిక్ట్లీ జస్టిఫైబుల్ లా. ఈ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయ్యి ఉండి ఒకవేళ తప్పు ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా అతను ఆర్డర్ ప్రకారంగా డెత్ కానీ గ్రీవియస్ హర్ట్ కానీ జరగకుండా ఉండేలా ఉంటే అట్లాంటి యాక్ట్స్ని కూడా మనకి కాపాడుకోవడానికి దేర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అండర్ ది సెక్షన్ 99. అట్లానే దేర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఇన్ కేస్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఈజ్ నో టైమ్ దేర్ ఈజ్ టైమ్ టు హ్యావ్ రికోర్స్ టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అథారిటీస్. పబ్లిక్ అథారిటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చెప్పుకోగలిగి ఎట్లాంటిది జరుగుతుంది నాకు అపకారం జరిగేలా ఉందని చెప్పుకోగలిగిన టైం ఉంటే మనం ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ తీసుకోవడానికి లేదని చెప్తారు. అట్లా టైం ఉన్నప్పుడు పై అధికారులకు చెప్పుకొని మనం రక్షించబడాలన్నమాట. అట్లా లేకపోతే కోర్టుకి చెప్పుకొని, లేకపోతే పై అధికారులకు చెప్పుకొని లా ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని మనం రక్షించుకోవాలి. ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ది రైట్ మే బి ఎక్సర్సైజ్డ్. ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఇన్ నో కేస్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫ్లిక్షన్ ఆఫ్ మోర్ హార్మ్ than it is necessary to inflict for the purpose of defense. డిఫెన్స్కి ఉపయోగించినంత పవర్నే ఉపయోగించాలి, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉపయోగించకూడదు. అతను డిఫెన్స్కి ఉపయోగించే పవర్ని ఎంతైతే కావాలో అంతే ఉపయోగించాలి తప్పించి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా కత్తితోటి పడిపోతారు, సపోజ్ అతను చేతితోటి పట్టుకొని మనం ఆఫ్ చేసుకొని తాడితోటి బంధించి ఇచ్చేయచ్చు, కానీ అతను కత్తితోటి పడుతున్నాడు కాబట్టి అతను కత్తి లాక్కొని మనం తిరిగి పడకూడదు. ఎప్పుడైతే కత్తి లాక్కున్నామో చేతిలో నుంచి మనకి అతను పొడిసే స్థితి పోద్ది. అక్కడ
ఆ సిచ్యువేషన్ పోద్ది, మనకి డెత్ జరగదు. అప్పుడు మనం కత్తి తీసుకొని మనం తిరిగి పొడిసామనుకో మనం నేరస్తులం అవుతాం అనమాట. అట్లా ఇది 99లో ఈ ప్రొటెక్షన్ లేని స్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లేని స్థితులు అన్నిటి గురించి కూడా చెప్తాడు. జాగ్రత్తగా మనం చదవాలి, జాగ్రత్తగా చదివితే ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తుంది. అట్లనే 100కి వచ్చేసరికి వెన్ ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎక్స్టెండ్స్ టు కాజింగ్ డెత్ అలా చెప్పాడు. ఇక్కడ చూడండి, మనం రైట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీకి తీసుకొని మన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఎప్పుడు డెత్ కలిగించవచ్చు అన్నవన్నీ కూడా ఈ 100లో చెప్పాడు. చూసారా, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ మనకు సొంతంగా కాపాడుకోవడానికి, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో కాపాడుకోవడానికి ఏ పరిస్థితుల్లో అంటే 6 పరిస్థితులు చెప్పిండు. 6 పరిస్థితులు అంటే 6 కేటగిరీస్ కింద చెప్పాడు. ఏ పరిస్థితుల్లో మనం డెత్ కలిగజేయచ్చు అన్నది. ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఎక్స్టెండ్స్ అండర్ ది రిస్ట్రిక్షన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది లాస్ట్ ప్రొసీడింగ్ సెక్షన్స్ ఫర్ ది వాలంటరీ కాజింగ్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ ఎనీ అదర్ హార్మ్ టు ది అసైలెంట్ if the offence which occasions the exercise of the right of any of the descriptions hereunder enumerated, namely 1, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault. అసాల్ట్ చేసినప్పుడు చంపేస్తాడు బాబోయ్ అని అనుకున్నప్పుడు, ఇలాగ కొట్టడం వలన చచ్చిపోతాను బాబోయ్ అని అనుకున్నప్పుడు, ఇలా కొడితే చచ్చిపోతాను నేను, నాకు దెబ్బలు తగిలేయండి నేను చచ్చిపోతానని బిలీఫ్ వచ్చి, అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎదుటి వ్యక్తికి మనం మరణం కలిగించవచ్చు. అట్లనే సచ్ ఎన్ అసాల్ట్ యాజ్ మే రీజనబుల్లీ కాజ్ ది అప్రిహెన్షన్ దట్ గ్రీవియస్ హర్ట్ విల్ అదర్వైజ్ బీ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సచ్ అసాల్ట్. గ్రీవియస్ హర్ట్, బలమైన గాత కలుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు కూడా మనం మరణం కలిగించవచ్చు. అసాల్ట్ విత్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కమిటింగ్ రేప్ చేస్తాడని ఉద్దేశం, రేప్ చేస్తాడు, నన్ను కొడుతున్నాడు రేప్ చేస్తాడు, లేకపోతే నన్ను పట్టుకున్నాడు రేప్ చేస్తాడని ఉద్దేశం కలిగినప్పుడు కూడా మనం మరణం కలుగచేయచ్చు. అసాల్ట్ ఉండాలి, అక్కడ అసాల్ట్ కొట్టి రేప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మరణం కలిగించవచ్చు. అలాగే అసాల్ట్ విత్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ గ్రాటిఫైయింగ్ అన్లాఫుల్ అన్యాచురల్ లస్ట్, నేచర్కి ఎగ్నెస్ట్గా లస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీర్చుకోవడానికి అని చెప్పి కొడితే అప్పుడు కూడా మరణం కలుగచేయచ్చు. అసాల్ట్ విత్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కిడ్నాపింగ్ ఆర్ అబ్డక్షన్ చేసేటప్పుడు అసాల్ట్ చేసి కొట్టి ఒక దగ్గర నుంచి ఒక వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మన ప్రాణాన్ని మనం రక్షించుకోవడానికి చెప్పి మరణం కలిగజేయచ్చు. అండ్ అసాల్ట్ విత్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ రాంగ్ఫుల్లీ కన్ఫైనింగ్ ఏ పర్సన్ అండర్ circumstances with which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. ఒక వ్యక్తిని రాంగ్ఫుల్గా కన్ఫైన్మెంట్ చేసినప్పుడు అతను అథారిటీస్ చెప్పుకొని తప్పించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, అలాగే అసాల్ట్ చేస్తే, అలా కన్ఫైన్మెంట్ చేయడానికి అబ్డక్షన్ చేయడానికి అసాల్ట్ చేస్తే అతనికి టైం లేకపోతే, లేకపోతే అథారిటీస్కి చెప్పుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా డెత్ కలగ చేయొచ్చు అన్నట్టు. చూడండి ఎంత ఇది చెప్పిండో. 101 when such a right extends to causing any harm other than death. When such right extends to cause any harm other than death. డెత్ కాకుండా ఏదైనా ఇంకా హార్మ్ ఏదైనా కలగ చేయొచ్చా అన్నది. ఇఫ్ ది అఫెన్స్ బట్ నాట్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ది డిస్క్రిప్షన్స్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ ది లాస్ట్ ప్రొసీడింగ్, పైన 100లో చెప్పిన ఇవన్నీ కాకుండా ఇతరత్రాగా చెప్పినప్పుడు, ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎక్స్టెండ్స్ టు వాలంటరీలీ కాజింగ్ ఆఫ్ deaths to assailant but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. ఈ విధంగా 99లో చెప్పిన విధంగా ఈ డెత్ కాకుండా మిగిలిన ఇంజరీస్ని మనం కలగజేయడానికి కూడా మనకి మన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి అధికారం ఉన్నది. ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ 101లో చెప్తాడు అనమాట. 102 commencement and continuation of right of private defense of the body. ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ బాడీ
commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat or to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. ఎవరైనా వ్యక్తి నన్ను కొడతాడని అనుకున్నప్పుడు, నాకు డేంజర్ ఉన్నప్పుడు, నాకు ఆ డేంజర్ స్థితిలో ఉన్నంతసేపు ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది. లేదా నేను డేంజర్ స్థితిలో లేననుకో, అతను నన్ను కొట్టే పరిస్థితి లేదనుకో, అతను నన్ను ఇచ్చేసి హామ్ చేసే పరిస్థితి లేదనుకో, అప్పుడు నాకు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ నాకు అందదు సెక్షన్ 102 ప్రకారంగా. వెన్ ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెండ్స్ టు కాజింగ్ డెత్ అని చెప్పి 103లో చెప్పాడు. ప్రాపర్టీని కాపాడుకోవడానికి మనం మరణం కలగచేయవచ్చా అన్నది ఈ 103లో చెప్పాడు. ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెండ్స్ అండర్ ది రిస్ట్రిక్షన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ 99 టు ది వాలంటరీ కాజింగ్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ హార్మ్ టు ది రాంగ్ డూయర్ ఇఫ్ ది అఫెన్స్ ది కమిటింగ్ ఆఫ్ which or attempting to commit which occasions the exercise of right be an offense of any of the descriptions under hereafter enumerated. రాబరీ కానీ, హౌస్ బ్రేకింగ్ బై నైట్ కానీ, మిస్చీఫ్ బై ఫైర్ కానీ, లేకపోతే ఎట్లాంటి ఏదైతే ది మిస్చీఫ్, హౌస్ ట్రెస్పాస్ ఇట్లాంటి ఏవైతే అఫెన్సెస్ ఉన్నాయో ఈ అఫెన్సులు చేసేటప్పుడు ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కాపాడుకోవడానికి మనకి డెత్ కలగజేయడానికి ఇందులో షీల్డ్ దొరుకుతుంది 103లో. 104 when such right extends to causing any harm other than death. 104 ఏమంటే ఇట్లా డెత్ కాకుండా మిగిలిన ఏదన్నా ఇంజరీస్ మనం చేయొచ్చా అన్నప్పుడు 99 రిఫర్ చేసుకొని పోవాలి మనం. 99ని మంచిగా చదువుకొని 99లో ఏ విధంగా అయితే చెప్పబడిందో అవి కాకుండా మిగిలినది 104 ప్రకారంగా ఇతర ఇంజరీస్ కూడా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్, రైట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీలో, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్లో ప్రాపర్టీ రక్షణ గురించి, రైట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేసి మనం లబ్ధి పొందవచ్చు. రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కమెన్సెస్ వెన్ ఏ రీజనబుల్ అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డేంజర్ టు ది ప్రాపర్టీ కమెన్సెస్. రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు మనకు అది వస్తుందంటే అది అప్రహెన్షన్ అనమాట. ఈ ప్రాపర్టీని, నా ప్రాపర్టీని తీసుకెళ్ళిపోతాడని మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు, మనకు గట్టి నమ్మకం వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోతాడని ఆ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ మనకి లబ్ధిలోకి వస్తుందని చెప్పేసి 105లో చెప్పిండు. 106 రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఎగ్నెస్ట్ డెకాయిటీ, డెడ్లీ అసాల్ట్ వెన్ దెర్ ఈస్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్మ్ టు ఇన్నోసెంట్ పర్సన్స్. ఇఫ్ ఇన్ ది ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ an assault which reasonably causes the apprehension of death of the offender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk. ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఒక వ్యక్తి నుంచి మనం కాపాడుకునేటప్పుడు, బాడీని కానీ ప్రాపర్టీని కాపాడుకునేటప్పుడు ఇన్నోసెంట్ పర్సన్కి కూడా హామ్ జరుగుతుందని కూడా జరిగితే అందులో నుంచి కూడా మనకి 106 ప్రకారంగా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ పొందడానికి మనకి లబ్ధి ఉన్నది. సో ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో క్వశ్చన్స్ వస్తే మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఇది చదివితే చాలా మనకి అడ్వకేట్గా మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మనకి టైం లేదు కాబట్టి చెప్పేదానికి, డీటెయిల్గా చెప్పేదానికి కూడా టైం లేదు కాబట్టి డిస్కస్ చేసేదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఇన్ షార్ట్ ఏదైతే నేను కవర్ చేశానో ఎగ్జంప్షన్స్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కవర్ చేశానో ఇది మీరు మరలా ఒకసారి చూసుకొని ఇందులో మాటలు ఉపయోగించిన మాటలను అర్థం చేసుకొని మనం ముందుగా మనం మాటలు చెప్పుకున్నాం అన్నీ కూడా అవి ముందు మనం డెఫినేషన్స్ అన్నీ చెప్పాం. ఆ డెఫినేషన్స్ని చూసుకొని ఇవన్నీ కూడా ఇందులో గుచ్చుకొని పూసలదండలాగా మంచిగా అర్థం చేసుకొని చదువుకొని బెనిఫిట్ పొందాలని కోరుతూ ఈ క్లాస్ నేను ముగించుకుంటున్నాను.